सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। रते से जे मुख ना मुड़न। जिनी सिंझाता साईं। झाड़ झाड़ पवंदे कच्चे बिरही। जिन्ना कार ना आय। रते से जे मुख ना मोड़न। जिनी सिंझाता साईं। झाड़ झाड़ पवंदे कच्चे बिरही। जिन्ना कार ना आय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सन्मान योग धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दी याद नूं समर्पित इस गुरमत दीवान दी आप जी हाजरी भर रहे हो। कल सन्मान योग बाबा जी दे पवित्र जीवन दे विचों आपां संखेप जी विचार कीती सी। अज तो गुरु अर्जन देव जी महाराज हजूर दी अमृत रसना तो उचारण कीती हुई बाणी जिस विच टुब्बी ला के धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे आत्मिक जीवन दी शू जगियासू नूं प्राप्त हुंदी है। दातार दी अमृत बाणी नूं अज तो आपां विचारांगे। आप जितने हजूर दे चरनां विच उपस्थित हो जां आप दूर दराडे देश विदेश किते भी बैठे इस अमृत दीवान दी सरवण कर रहे हो, हाजरी भर रहे हो। आप जी असीस बख्शो। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज कृपा करन आप विच वरत के विचार करा लैन। आप जितने महाराज जी दे चरना विच हो कोई भी रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित असीस बख्श दे होए उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो बख्शिश फिर उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु
गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत गुरबाणी विच सतगुरां ने गुरबाणी की सिफत विच, गुरबाणी की वडियाई विच अनेकां अमृत शब्द जिहड़े ने वो उचारण कीते ने। गुरबाणी की विचार के संबंध विच भी गुरु साहब ने अपनी बख्शिश वरताई। कीर्तन कथा पाठ शब्द जिहड़े ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने उन्हां शब्दां की महानता भी सानू दसी है। पहला आरंभ च अर्ज ये कर लगा कि असल च जिस बाणी का आपां पाठ सुनने हाँ, ये बेनती मैं पहला भी की है इत्थे एक जो जगह, पर अज विचार शुरू करन तो पहला असल च बाणी शब्द असी पंजाबी च वरतने आ। लफ्ज़ ये संस्कृत का है वाणी, ते वाणी का लफ्जी अर्थ हुंदा है आवाज़। महाराज जी ने सीधे शब्द भी वरते हा कि जिवें असी पाठ करने हाँ कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, आवे शब्द वरत्या, पर इस घुंडी नूं नहीं खोलिया किवें आउंदी है, हर एक अंदर नहीं आ रही। इत्थे शब्द महाराज जी ने वरत्या कि जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। ते सतगुरु आम रूटीन विच रोज़ बोलते ने, पर जदों भाई मरदाना जी रबाब छेड़ते आ उदों सतगुरु शब्द कहते आ देख ये खसम की बाणी आई है। उत्थे आई पर किस तरीके नाल किवें आई ये नहीं खोलिया, खसम की बाणी। दूसरा असी एक बचन पढ़ने कि धुर की बाणी आई। भावें कुछ विद्वान टीकाकारां ने धुर की बाणी का अर्थ ये भी किया है कि जदों जग्यासू दे धुर अंदर बाणी आ जाए, ये भी अर्थ किए, पर असीं सिद्धे करने भी ये धुर तो बाणी आई है। थोड़ी जी आवाज़ पता की गूंज रही है, धुर की बाणी आई। महाराज ये भी शब्द वरते आ, भावें वो गुरसिख लई शब्द वरते ने। जिहड़ा शब्द गुणवंती है हाँ आपों बोल ना जानदा, अर्ज करा वो है गुरसिख जग्यासू नूं उत्तर दे रहा, पर इहदे विचों एक झलक पैंदी है कि मैं आप नहीं बोलदा मैनू कोई बुला रहा है। हाँ आपों बोल ना जानदा मैं कहा सब हुक्म आओ जियो। जहाँ आपा पाठ करने बुलाया बोली तेरा, मैं तेरा बुलाया बोलना वा। सुखमनी साहिब च अमृत बचन है कि बेशुमार अथा अगंत अतोलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक, पहला करना सी, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ये शब्द वरते भी मैं तेरा बुलाया बोल रहा था, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ किया, धुर की बाणी, खसम की बाणी, गुरु की बाणी, साध की बाणी, ये सारे शब्द आए। पर पाठ करदे हजूर दियां दो तुकां ने, ये बाणी आई किवें? ये कोई किताबां पढ़ के नहीं आई। महाराज ने शब्द वरते अमृत बाणी तत्त वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। फिर बिनती सुनियो शब्द नूं, आई है कि जैसी मैं आवे क्या धुर की बाणी आई। पर इत्थे महाराज जी ने इस गल नूं खोल दिता कि दुनिया दे लोगों ये ज्ञान जिहड़ा बाणी है ये मत समझो कि पहला रचे हुए ग्रंथां नूं स्टडी कीता ते ओदी बनतर नूं वेख के असीं कविता रच दित्ती है। ये पहला कुछ नहीं, ये जो कुछ भी आया है ये अनुभव है। इस शब्द नूं फिर बिनती करा, ये गुरु अंगद देव जी का बचन है कि अमृत बाणी आत्मक जीवन देने वाले बोल, तत्त वखाणी ते तत्त दा लफ्जी अर्थ गुरु ग्रंथ साहिब विच ब्रह्म ते परमात्मा भी आया है। तत्त रब लई भी शब्द वरत्या जी, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै
ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ। ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਇੱਕ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਵੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲਈ ਦਵੈਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੈਰ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਟੁਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬੋਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੋਲੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਜਗਿਆਸੂ ਲਈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਲਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਵਰਤਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਧਿਓ ਸੇਤ ਵਿਧਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਤੋਰਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ। ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਧਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਤੁਕਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਵਿਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਧਿਆਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ, ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ।
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਦੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਕੀਤੇ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਤੇ ਨੇ ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਹਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੀ ਸਾਧਨਾ ਲਈ ਵਰਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਏਗਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਖਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਲ, ਗਾਵਤ ਸੁਣਤ ਕਮਾਵਤ ਨਿਖਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਐਸ ਤਾਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਧਨ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਮਣੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਤੇ ਸੁਧ ਉਪਜੇਗਾ। ਵੈਰੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਵੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਮ ਲਈ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੋਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਿਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਹਨ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੁਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਔਗਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਔਗਣ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਨੇ ਜੇ ਕੌਤਿਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਰਜ਼ ਹੈ ਨੂੰ ਦੇਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿੰਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਹ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋੜਨਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੱਪ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜ਼ਬਾਨ ਜਪਜੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ।
दोनों का आपस भी समेल ही नहीं। तो पिछले दिन मैं अर्ज की, जदों जबान ते चित्त का समेल होवे, बख्शिश की गल तां छड्डो गुरमुखो, कि गुरु नानक साहब की जोत के मालक गुरु हरगोबिंद साहब अपनी सिंघासन नूं छड्डन लग पैंदे आ जदों भाई गोपाले की जबान ते चित्त दोनों मिले हुए आ। जदों इकाग्रता नाल पाठ कीता, असी सारे सुनने इन्ना टेक के पाठ किया कि गुरु हरगोबिंद साहब तख्त छड्डी जा रहा, मैं साखी च नहीं केवल जाना, पर जदों ओहदे जबान ते चिंतन का थोड़ा जिहा फर्क पिया, जबान पढ़ रही सी कि सचखंड वसै निरंकार, अखीरली पौड़ी 37वीं ते पहुंचा, चिंतन अंदरों बेईमानी कर गया, चित्त ने क्या पाठ पूरा हो गया, गुरु तो घोड़ा मंगागा, गुरु उसे सिंघासन ते बैठ गया। ਇਹਦਾ मतलब साखियां खंडन करने वालियां नहीं, जिन्नी देर तक ओदी जबान ते ओदा चिंतन दोनों इकट्ठे चलते रखे, गुरु साहब अपनी थां छड्डण वास्ते तैयार होए। जिथे जबान श्लोक पढ़ रही सी, अंदर वाला चिंतन जेड़ा चल रहा सी कि पाठ तो बाद गुरु जी तो घोड़ा मंगांगा, सच एवे गुरु उत्थे रुक गए। उन्हां कहा तेरी जबान ते अंदर दे चेते दा तालमेल टुट गया सी। मैं इस करके आप जी नूं एक बेनती होर कर लगा, असी जदों विचार करांगे, विचार भी सानूं अनमतां दे ग्रंथ भी, कोई संसारक बातां भी, वैसे तो दास यत्न करदा है कि गुरु की बाणी तो बिल्कुल बाहर ना निकलिया जाए, जे निकलीए भी तो शब्द की शान ना गवाचन देइए। हजूर सच्चे पातशाह का एक फुना है जी, उस फुने विच महाराज जी ने लिखा, बचन किया कि जिहड़ी गुरबाणी है ना, ये सारी बाणी बाणी दे उचारण करते दा अंदर है। सच्ची मुच्ची मैं तुहानूं कहा भी वो ध्यान है वो अंदर है, तो वह बाणी जदों बिल्कुल जुड़िया, इउं कह लो कि ये गुरु नानक साहब का जप, गुरु नानक साहब का हिरदा है। भावें ज्ञानी ज्ञान सिंह ने शब्द वरते कि शब्द गुरु का हिरदा है, असी सारे पढ़ने खां, पर असल च सच है सुखमनी साहब करने गुरु अर्जुन देव का आपा है। जे बाबे फरीद नूं, कबीर साहब नूं, जिन्ने बाणी उचारण करता ने उन्हां दे शब्द पढ़ने आ, ये शब्द दरअसल उन्हां दा अपना चित्त है, ते मेरा चित्त जे उन्हां दे चित्त भी समा जाएगा, उन्हां दे चित्त दी जिन्नी रूहानीयत साडे चित्त विच प्रवेश कर जाएगी। तां असीं शब्द बाणी पढ़न, जिहड़े कहंदे बाणी पढ़न दा की फायदा। मैं इस करके कह रहा कि जिस नाल तुसी चित्त जोड़ोगे, मैं चित्त जोड़ांगा, ओदी दूरी जिन्नी मर्जी होवे, चेता दूरी की परवाह नहीं करता। ओदे सामने कोई समुंदर नहीं, ओदे सामने कोई पहाड़ नहीं, ओदे सामने कोई सूरज नहीं। यही कारण कि चेता ते सुरत इन्नी वड्डी समर्था रखती है। जिस दिन साडे चेते विच गुरु का शब्द चला जाएगा, गुरु का शब्द बड़ा वड्डा चित्त है, उस दे चित्त का जिन्ना भी सुख है उस जिग्यासू अंदर चला जाएगा, जिहड़ा अपना चित्त जोड़ जाएगा। इनू फिर बाणी कहंदी है गुरबाणी बनी है, ये गुरबाणी बन गया है। ये फुना है महाराज जी का जी, पाठ आपां कर लेने उसका। वो पाठ है मित का चित्त अनूप मर्म ना जानिए। मित लफ्ज़ दा अर्थ असीं सारे जानने हैं मित्र, ते इत्थे मित्र का भाव अर्थ लांगे गुरु। मेरे सतगुरु का जिहड़ा चित्त है, प्रभु का चित्त है, वो उपमा तो रहत है। मित का चित्त अनूप मर्म ना जानिए, मर्म का अर्थ जानने, ओदे भेद नूं कोई जान ही नहीं सकता। पर अगला बचन किया, गाहक गुणी अपार, जिहड़े गुणा के ग्राहक ने, रूहानीयत के ग्राहक ने, सो तत् पछानी है। वो फिर शब्द तत् आ गया, तत् का अर्थ परमात्मा। उन्होंने शब्द राही परमात्मा नूं पहचानिया। मित का चित्त अनूप मर्म ना जानिए, गाहक गुणी अपार सो तत् पछानिए। अगली तो कुल ध्यान जाए, चित्तै चित्त समाए। ये दो बारी शब्द आए, एक चित्त है, चच्चे नूं सिहारी, तत्ता खाए नूं सिहारी, चित्त है चित्त समाए। ये क्यों? असल च अपने चित्त नूं जदों गुरु दे चित्त विच तू समा देगा, तेरे चित्त च ना कोई होर चले। चित्तै चित्त समाए तां होवे रंग घना, तेरे अंदर फिर नाम दा रंग बहुत घना हो जाएगा। ते तू रोज तरले लेना, मैं किमें बचा वासना तो। हर हाँ चंचल चोरें मार ता पावें,
सच धना चित्तै चित्त समाएगा ते ओदे फुरने मरने ने जिहड़े वासना दे। इस करके अज मैं आरंभ च बेनती कर लगा, असी क्यों विचार करनी है। इहदा मतलब है किते सानू गुरु अर्जुन देव जी दे अंदर दी छूह मिल जाए। बस गुरु रामदास जी का एक वचन कह के, महाराज गुरु रामदास जी नूं सिखां एक बार पुछया सी, महाराज जिहड़ी असी पाठ करने आ इस दी निरंतरता चाहिदी है। गुरु रामदास जी वचन करदे आ, बिल्कुल। कल भी मैं कहा सी, कदी नहीं कहना बाणी चो रस नहीं आया। जे साडे मन ने रस नहीं लिया, यही तरला मारने दाता अज मन बुखार चढ़िया पे, ये रस नहीं ले सकिया। गुरु रामदास महाराज जी नूं पुछया ते महाराज कहंदे जदों कथा विचार होवे, सच एवे शब्द दे नाल नाल अपने मन नूं पुछी जाना। ते मैं आप जी दे भी कह रहा, मैं अपने लिए शब्द वरत रहा कि कथा वाला सुन वाला ज्यों ज्यों विचार चले त्यों त्यों अपने मन नूं पुछी जाए कि गुरु साहब तुसी की कहा, मैं जिंदगी च की कमाया। ते उठदियां कह दाता हुण किरपा करी जो बोले अज तो बाद कमान दी दात दे दी। कहते फिर कथा बनेगी। हजूर दा ये वैसे गुरु प्रताप सूरी दियां सतरां ने, इतिहासक बोल ने। महाराज शब्द कहते हैं, जिम निस दिन घर काज सुधारे, जिमें तुसी दिन रात घर दे काम करदे हो, त्यागै कबू ना लागै प्यारे, कदी भी आपां छड्डदे नहीं। आप देखो किन्नी किरत करने वाले सज्जन बैठे हो, कई साल हो गए, पता नहीं किन्ने को काम बदले, किन्ने किन्ने घंटे इस मुल्क विच आके अपने खड्ड भनवी मेहनत की। भावें जो मर्जी दुख सुख होवे, मौसम किहो जिहा होवे, आपां काम तो छेती छुट्टी नहीं करते। महाराज कहते जिमें वो चंगे लगते। इस तरह बाणी निस जिम दिस दिन कर काज सुधारे, त्यागै कबू न लागै प्यारे, तथा प्यार धरो गुरबानी, पढ़न सुन की रुच मन ठानी। इसे तरह गुरबाणी नूं प्यार करो जिमें अपने काम नूं प्यार करदे हो। इहदे लई एक रुचि पैदा करो पढ़न दी सुन दी, पढ़न सुन की रुच मन ठानी। अगला वचन धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, जो शब्द विच अर्थ है बार बार उर करो विचारा। उस शब्द के अर्थ नूं वार वार अपने अंदर विचारो। धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा, क्या गुर कहे। हे सतगुरु अपने मन च पुछो, तो सचमुच अपने मन दीयां गल्लां बंदा खुद जानता है। मैं पिछले दिन ही कहा, जां समर्थ गुरु जानता है, परमात्मा जी जानते ने, जां आत्मदर्शी कोई गुरमुख रूह जानती है। माड़े तो माड़ा बंदा जिन्हों कोई अध्यात्मक की समझ नहीं, सच एवे उन्होंने भी अपने मन के फुरनिया का पता मेरे अंदर चलता की प्यार है। भावें वो कपटी है, भावें वो प्रेमी है, उसनूं पता है मेरे अंदर की है। महाराज कहते ने धरियो अर्थ जो शब्द मझारा, बार बार उर करो विचारा, क्या गुर कहे करें हम कहाँ। गुरु जी की कहते ने मैं की कर रहा वहाँ। तो गुरु रामदास जी हो जे रोज रोज विचारांगे फिर की होवेगा। कहन लगे सनै सनै मन मोरो महा, जेड़ा मन बिल्कुल भी आखे नहीं लगता, शब्द की विचार नाल ये अवैड़ा मन भी टिकना शुरू हो जाता है। अज इस करके विचार तो पहला भावां के कथा के संबंध विच बहुत डिटेल नाल आपां इतिहास विचों बाणी विचों पढ़ सकने आ। कथा मैल भी उतारदी है, सुनर कथा उतारी मैल, जां सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। महाराज ने बड़े शब्द कथा लिखे हैं। अज असी जिहड़ा शुरू कर लगे हैं यह है श्लोक महला पंजवां। पहली बेनती ये कि श्लोक दे अर्थ हुंदे ने प्रेम, प्रशंसा, तारीफ जां खुशी दा गीत। श्लोक दे अर्थ ये भी कीते हैं। उंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च इस सरलेख दे थल्ले बेअंत बचन गुरु जी ने उचारण किए। अज मन च यह भी आया भी असी जदों सरलेख पढ़ने इत्थे सिर्फ आया है श्लोक महला पंजवां। भाई साहब ने भी जिवें कहा ਇਹਦਾ सरलेख पहला आउंदा श्लोक 12 ते वधीक।
ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੰਚ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ 20 ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਮ ਕਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਰਾਏ ਬਲਵੰਤ ਤਥਾ ਸੱਤੈ ਡੂਮ ਆਖੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 20 ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ, 20 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ੰਤ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨਸ ਰਾਤ ਚਿਤਵੋਂ ਅੰਨ ਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ, ਸ਼ੰਤ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਾਹ ਸਦਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਪੇਖੋਂ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਥ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋਰ ਡੂੰਗੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਸਮੀਪਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਂਝ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਗੀਤ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ। ਉਂਝ ਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਵਕ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਛੰਦਾ ਦਿਵਾਕਰ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਛੰਦਾ ਦਿਵਾਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸ਼ਬਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਫਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸਤਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਾਰੀਫ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦਧੂਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ, ਵਾਰਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਜੈਤਸਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਆਦ ਪੂਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ। ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 2-2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, 40 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਰਲੇਖ ਸ਼ਲੋਕ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਸਰਲੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰਲੇਖ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਣ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚਾ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਜ਼ਰਸ਼ਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ
ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ, ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਸ਼ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ। ਅੱਜ ਬਚਨ ਆਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਚਲਾ ਦਿਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਕੀ ਸੁਣ ਆਈ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ, ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਇਹਦਾ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਟੀਕਾਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਕੰਕਾਰ, ਏਕੰਕਾਰਾ, ਏਕੋਂਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਏਕੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਕਮਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਏਕੋਂਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਲਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿੱਚਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਓਮ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੋਸਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਓਮ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਓੰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਓੰਕਾਰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਖੁੱਲੀ ਲਕੀਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 524 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਲ ਆਪ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗਲ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਗਲ ਰੂਪ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੁਰ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦਮੋਦਰ, ਦਮੋਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੱਬ ਲਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਤੜਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਮੋਦਰ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੰਗ ਤਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਧਨੁਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਵਲ,
ਸਾਵਲ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਾ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं सिर्फ ट्यूक मात्र अर्ज कर लगा कि कीर्तम नाम बेअंत वरते ने। मुरारी भी क्या, गोपाल भी क्या, गोबिंद भी क्या, राम भी क्या, अल्लाह भी क्या, रब भी क्या, सच भी क्या, हक भी क्या। बेअंत शब्दां दी नामावली गुरु साहब ने रब दी गुरु ग्रंथ साहिब विच वरती, पर सैकड़े वारी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद करके लिखिया। सिखो पाठ करने वाले भुल्यो ना, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਮੰਗਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਤਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਇੱਕ ਰਸ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਸਤ ਨਾਮ। ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੌਣ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਭਉ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਡਾਕਟਰ GB ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਪ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਏਕਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਦੂਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖੋਗੇ ਇਹ ਈੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਈੜੀ ਤੇ ਏਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਿਖੋਗੇ ਦੱਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਲਿਖੋਗੇ ਚੱਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਪੰਜ ਲਿਖੋਗੇ ਪੱਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, 6 ਲਿਖੋਗੇ ਛੱਛੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਸੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ 9 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਇੱਕ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਔਂਕੜ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਇੱਕ। ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਕੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਓਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 3 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਐੜਾ ਊੜਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਓਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਔਰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਹਿੰਦਸੇ ਦਾ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧੂ ਕੇ ਅਰਥ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਸ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ
कि फिर मैं अर्ज करांगा, ये भी एक वेखण वाली चीज़ है। एक नूं अनेकता विच अर्थ करने ते अनेकता विचों फिर एक दी झलक दे देनी। आप जदों पाठ करदे हो, जाप साहिब विच एक बचन हुंदा है महाराज जी दा, अमान है, निदान है, अनेक हैं, फिर एक हैं। अमान है, निदान है, अनेक हैं, फिर एक हैं। यही कारण कि गुरमत का जिहड़ा शब्द है वो कदी नहीं कहता कि रब सिर्फ धरती दे इस थां तक सीमित है, इस तो अगे रब कोई नहीं। उंज असीं भी कहने गुरु का दर, असीं कहने गुरुद्वारा मस्जिद नूं रब का घर तक कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक कोई थां ऐसी नहीं जिथे एक अनेकता के रूप में नहीं पसरिया होया। तू सबनी थाई जिथे हो जाई, साचा सिरजन हार जियो। घट घट मैं हरजू बस है, अनेकता च जीए। इनू थोड़ा जिहा समझण लई औखा जिहा तां लगेगा, पर गल सौखी समझ पै जाए। मैं अर्ज कीती, एक हो के अनेकां विच हो के फिर एक दा एक। ये तो महाराज ने एक प्रमाण दिता है जी। पूर्णमाशी की रात है ते इस प्लैनेट ते, बाकी ने मैं दूजियां ते नहीं ढुकेगी गल, पता नहीं किन्ने को चंद्रमा ने। इस धरती ते वेखने चंद्रमा पूरा है पूर्णमाशी नूं, एक ही दिसदा है ना। पर थले तुसी जे उस एक नूं अनेकता जी झलक देखनी है। ये उदाहरण सिर्फ मन नूं समझाउण लई ने, पर याद रखियो रब उत्ते किहड़ियां उदाहरणां टुकदियां ने जी। ये बंदे नूं समझाउण लई ने, इस तरह नहीं, इस तरह, इस तरह नहीं, इस तरह, उहदे ते किहड़ी उदाहरण टुकेगी। हुण उपर तुसी पूर्णमाशी नूं रात नूं देखोगे ते चंद्रमा एक है, ते थले तुसी करोड़ां नहीं, मैं कहांगा अनगिनत भांडे तुसी पानी नाल नकानक भर के रख दिओ, उपर चपनी नाल ढक दिओ, ते जदों उत्ते एक नूं देखिआ ते इक्को दम कहो भी जिहड़े 10 भांडे घड़े भरे आ ਦੀਆਂ चपड़ियां उतारो। आप जी उत्तों देखोगे चंद्रमा एक दिसेगा, ते घड़ियां विच देखोगे तो 10 विच ही नजर आएगा। उत्ते एक है, थले 10 च है। हुण उत्थे बंदा कहेगा एक ही माजरा। एक हो के महाराज ने कहा, हब समानी जोत ज्यों जल घटाऊ चंद्रमा। जिमें पानी दे घड़ियां विच एक चंद्रमा दे हर घड़े विच प्रतिबिंब दिसदा है, वह है एक। एक हो के भी अनेकता विच वरतदा है, अनेकता विच वरत के फिर एक दा एक ही रहिंदा है। जिन्हों सोई राज क्या, बाजीगर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेक दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा। जलते उठा अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बोरंगा, बीज बीज देखो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा। बेनती है एक है अनेकता विच। यही कारण कि सिख दा हिरदा, मैं सिख नहीं जिहड़ा अध्यात्मक तक जुड़िया है, वो एक थां ते रब नूं। ये बाबा जी का शब्द असीं भावें होर तरह मजाक चल जाने हैं ना जी, कि जीवन ने लत मारी, बाबा जी ने कहा उधर कर दे जिधर रब का घर नहीं। जी भाई साहब ने लिखा है ना, जीवन लफ्ज जो पढ़ने का मतलब भी पंजाब नाल रिलेटेड मुसलमान होगा। अरब वालियां दे इस तरह के नाम नहीं जीवन। उन्हें लत मारी तो उन्हें कहा भी तू अल्लाह के घर वाल पैर करके पिया। गुरु साहब कहते फिर उधर कर दे जिधर रब का घर नहीं। उत्थे गुरु दसना चाहता सी, मैं रब नूं ना 7वें आसमान विच ते ना एक बनी कोई बिल्डिंग विच मानना, मैं अपने रब नूं उत्थे मानना। कोई थां ऐसी नहीं जिथे रब नहीं। हुण ये कहिए जी धरती ते रब, मंगल ग्रह ते रब नहीं, चंद्रमा ते रब नहीं। इसे गल नूं समझण लई आ पाठ कदी करियो। सहस तब नैन नन नैन है, एक है अनेक है। एक दा ते कोई नक ही कोई नहीं जी। रब दा की नक, चक्कर चेन अर बरन जात अर पात नहीं, जे रूप रंग अर रेख पेक को कह न सकत कह। पर गुरु नानक साहब कहते ने, मैं खुश होना जिन्हों हज़ारां अखां तेरियां वेखना, तेरे हज़ारां सहस दर थे ते नेत्र। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नन्ना एक तोई। सहस पद बिमल नन एक, पद गंध बिन, पद ते विश्राम है, पद गंध बिन। सहस तब गंध विचलत मोखी। परमात्मा तेरिया हज़ारां अखां ने, तेरी एक भी अख नहीं। तेरे हज़ारां नक ने, एक भी नक नहीं। तेरे मैल तो रहता हज़ारां पैर ने, एक भी पैर नहीं। जो बाबा जी कह रहे हैं इनू समझिए। मैं इस करके क्या जी,
ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੌਮੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੋਸਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ ਨਾ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਇੱਕੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਭ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਸਭ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਲੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰਕਾਰ ਹੈ ਲਾਈਆ। ਉਹੀ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਝ ਮਰੋ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੀਰਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਨੇਜ਼ਿਆਂ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਫੜਾਈ ਸੂ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਜੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੋ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ ਸਾਈ ਮੇਰਾ, ਏਕੋ ਹੈ। ਏਕੋ ਜਪ, ਏਕੋ ਸਾਲਾਹ, ਏਕ ਸਿਮਰ, ਏਕੋ ਮਨਮਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੋੜਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਜੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਣੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਹਿਣ ਹੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਥਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਰਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪੇਂਗਾ ਸੱਚੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ ਧਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੇ ਧਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਝਲਕ ਮਿਲੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਨ ਜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵੇ ਸਿਫਤੀ ਪੰਜਾਂ ਸੱਤਾਂ ਦੀ, ਪੰਜ ਕੁ ਕਹਿ ਲਓ, ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਪੰਜ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ।
गुरु गोबिंद सिंह जी ने 3 शब्द कहे, 52 वचन भी कहे, उन्होंने 52 ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ भी समेट दिता। पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। दास ने एक बार कथा की सी तकरीबन हफ्ता कि पूजा अकाल की, परचा शब्द का, दीदार खालसे का। जदों पूजा अकाल की, परचा शब्द आ गया तो फिर दीदार खालसे का क्यों किया? उत्थे बॉडी खलोती है। जे खालसे का दीदार पर केड़ा खालसा? आत्मरस जे जान की सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाही भेद। पूर्ण जोत जगह घट में, एवें नहीं मैं कृपान पाली अपने पिछे वैगरू शब्द अपने पिछे खालसा ला लिया ते अंदर दी बिरती मेरी अत दी मलीन हो गई। गुरु कहंदा पूर्ण जोत जगह घट में तब खालस ताहे निखालस जाने। जदों उस खालसे दे दर्शन करेगा, गुरु ने कहा मेरी झलक, सारे कहने ना जी खालसा मेरो रूप है। दूजे पासे असीं कहने महाराज जी कहते दूसर रूप ग्रंथ जी जान, इनो अंग मेरो करमान। भाई नंद लाल साहब कहते मेरा रूप तो गुरु ग्रंथ साहब है। नहीं, जदों भी शब्द का झलका पेगा किसी गुरमुख खालसे दे अंदरों, सच एवे ओदा झलका मेकअप नहीं, ओदे झलके ओदे नेत्रां विचों गुरु गोबिंद सिंह दे नेत्र ने। जदों खालसे दे दीदार करदा उदों गुरु दा चिंतन चलदा है, उदों फिर परचा शब्द दे वल तुरदा है। जिन्हों शब्द का अभ्यास करना आ जाए, अकाल की पूजा वो ही करता है। ये अर्थ इतों शुरू करिए, दीदार खालसे का, परचा शब्द का, पूजा अकाल की। चलो आप विषय ते आइए। एक ओंकार वो एक है, एक रसक है। सतगुर प्रसाद इत्थे बड़ी बख्शिश की। बाणी ने साधना दसी भी गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठा नाम त्यावै। गुरबाणी ने क्या नाम जपो मेरे साजन सहना। गुरबाणी ने शब्द कहे भी तुसी किसी का हक ना खाओ, चंगा सच बोलो, पर इत्थे गुरु जी ने कोई साधना नहीं दसी। साधना का मतलब समझ गया ना जी। मंगल विच ये नहीं दसिया तुसी की करो। ईवन के एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद, उस साधना दसी? बिल्कुल नहीं दसी। उत्थे भी गुर प्रसाद, इत्थे भी गुर प्रसाद। बस गुरमुखो इस गल नूं मंगीए सी गुरु कोलों जिहड़ा गुरु सैकड़े वारी कहंदा पिया है। इस सतगुर प्रसाद विच कोई साधना नहीं। तू की जप कर, की तप कर, तू झूठ ना बोल, तू किरत कर। इत्थे इक्को शब्द क्या, सतगुर प्रसाद। वो एक है, उस एक वर्गा कोई होर नहीं। एक रस है, अपनियां चतराइयां चलाकियां कुछ भी गिनती च ना लियाई। सिर्फ इक्को चीज मंगी, सतगुरु की कृपा। जदों ओदा प्रसाद वरत जाए, उदों एक खिन विच करोड़ां जन्मां की दूरी मिटा दिंदा है। गुरु घर विच प्रसाद, प्रसाद शब्द की प्रसाद ने। प्रसाद अर्थ कृपा, जिन्हों ग्रेस कहंदे हो। गुरबाणी च एक शब्द वरत्या कृपा, करम, बख्शिश, ये सारे शब्द वरते आ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नूं सवाल उठेगा, जदों सतगुरु कृपा करते हैं। दास ने पिछले दिन एक अर्ज की सी, पाठ करते हैं, ये नहीं कि असी बंदे नूं कही तो औगणा वाल चल। उंज सच है जे असी कुछ रब लई सोची बैठे हाँ, उहदा बिरद कुछ होर है। क्योंकि असी अपने ज्ञान की चौखट चों दे अर्थ करने हैं। जो मैनू नॉलेज है ये हो सकता है। असी सारे कहने पखंड ते रब कदी नहीं रीझदा जी, कदी रीझदा। पर गुरु ग्रंथ साहिब च एक तुक आउंदी, इहदा मतलब ये नहीं समझना कि पखंड करना है, ये समझना कि उहदा बिरद एडा वड्डा है। जदों किते उहदे नां ते पखंड करन वाला भी झुक जाए, उदों भी कृपा कर दिंदा है। हालां पखंड च नहीं। महाराज दे शब्द असी पढ़ने, छोड़ छोड़ रहे पखंडी मन कपट ना कीजै। एक थां ते एक कपटी सी जी, ते उन्हें पखंड कला दुकान ली। वो काम दा मारिया विविचारी बंदा, उसने रब दे नां दा भेख बनाया विविचार दी खातर। जदों वो भी डिगन लगा, रब ने विचारी उत्ते भी पर्दा पा दिता। ये शब्द पढ़ो, नृप कन्या कै कारण ओहदी भगती है कोई। जदों मैं बड़ी बारी ये शब्द पढ़िया जी सदना जी का। सच एवे जदों सहज पाठ करदे तुकां आ गईयां, मन उत्थे रोक गया। मना वो किन्ना कु दयालु है। जिस बंदे ने सी कहने इन्हें संत दे नां ते ठगी मारी, इन्हें फलाने दे नां ते,
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭੇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ। ਨ੍ਰਿਪ ਕੰਨਿਆ ਕੈ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਇਆ ਭੇਕ ਧਾਰੀ ਕਾਮਾਰਥੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਾਮਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਸੀ, ਭੈੜਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ। ਸਵਾਰਥੀ ਇਹ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਾਮਾਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਗਲੀ ਤੋਕੀ ਹੈ ਵਾਕੀ ਉਹਦੀ ਪੈਜ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗੀਏ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਣ ਤੁਰਿਆ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹਿਓ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ, ਪਾਣ ਮਾਨਕ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ। ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬੂ ਝੂਰੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਜਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਮਾਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸਦਕੀ ਸੁਖ ਦਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵਨਿਤ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗਲ ਤੇ ਅੱਜ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਿੱਖੋ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਗਾਓ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਗਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਗਾਓ ਸਾਰੇ ਪਰ ਸਮਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰਗ ਪਾਣੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਕਰਮਕਾਂਡਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਆਪ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ, ਏਵੜ ਉੱਚੇ ਦਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ,
एवड ऊंचा होवे कोय तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। अगलियां तुकां ने नानक नदरी करमी, आ तीन शब्द ने गुर प्रसाद। नानक नदरी करमी दात। नदरी शब्द नजर फारसी दा, करमी शब्द भी फारसी दा बख्शिश। नानक नदरी करमी दात, एवड ऊंचा होवे कोई दा अर्थ सिर्फ अपनी कमाई नहीं, ये वही उच्चा हो सकता है जिन्हों किरपा करके अपनी नदर दे दे, अपनी बख्शिश दे दे। जदों नदर ते बख्शिश देंदा उहदे च कमाइयां ने, उहदे च दातां वरतदियां हुंदियां ने। इत्थे नदरी करमी दात है। आप अखीर ते जदों पौड़ी पढ़दे हो कि मैं सिर्फ बेनती कर रहा, सतगुर प्रसाद, गुरु बख्शिश करे, गुरु किरपा वरताए। महाराज जी दे ये 7 गुण सिर्फ ये अर्थ नहीं करने। जत पहारा, धीरे सुनियार, अहरन मत, वेद हथियार, भाओ खला, अगम तप ताओ, भांडा पाओ, अमृत ढाल। इतों तक 7 गुण आ गए। भांडा पाओ, अमृत ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। ये साधना करो, यही है ना जी, अर्थ यही ने। तू जत दी दुकान बना, धीरज दा गुण सुनियारा बना, अडोल मत दा अहरन बना, शब्द दे ज्ञान दा हथौड़ा बना, भौ दी धौकनी बना, तपस्या दी अग बाल, प्रेम दा भांडा 7 आ गए। आ कर तू जत पहारा, धीरज सुनियार, अहरन मत, वेद हथियार, भौ खला, अगन तपताओ, भांडा पाओ, अमृत ढाल, घड़िया शब्द सच्ची टकसाल। ये कर। हुण अगली तुक ने फिर है कमाई दी होमे फूक कढ़ दिती। सीधी गल कह लगे, जिन को नदर करम तिन कार। ये काम वो करेगा जिहदे ते उहदी किरपा होवेगी। ये क्या तू आ कर, इस तरह जत सारे गुण दा दिते, पर नाल फिर गुर प्रसाद, जिन को नदर करम तिनकार। ये ओही कार करनगे जिस ऊपर तेरी नदर होवेगी। ते महाराज एक शब्द कहते हैं, नानक नदरी। हाँ, नदर जिहड़ी वो निहाल कर देंदी है। परमात्मा एक है, साडी साधना नाल थोड़े मिलने। गुर प्रसाद एक समाप्ति ते धन बाबा बुढ़ा साहिब जी संगत च एक दिन सुना रहे सन कि पुछया, क्योंकि उस आद सिख ने, सब तो पुरातन सिख ने, ते गुरु साहब दे घर च जिन्ना उन्हां दा अदब, उन्हां दी जबान नूं कोई नहीं सी रोकदा। मैं कल भी कहा, पिरथीए नूं छंड दिता बाबा बुढ़ा साहब ने। उन्हां दे सामने किन्ने बोलना है। एक दिन सिख पुछदे ने गुरु नानक साहब बारे, वो सुनाते हुंदे सन महाराज जी इस तरह। तो एक दिन बाबा बुढ़ा साहब नूं पुछियो ने, ते कहन लगे, असी खडूर सां, खडूर साहब ते कुछ जोगी आए। ये घटना बाबा जी ने सुनाई, जी बाद असी सारे सुनाने। तो उन्होंने पहला आके क्या, असी इस करके आए हैं कि उस दे दर्शन करने वास्ते जिदे अगे हर चीज़ झुकी, सुनिया जान लग्या, मत्था टेक के अपने सेवक अगे झुकिया। वो झुकने के अर्थ होर कर रहे सन। ते गुरु अंगद साहब जी नूं पैंदी सार कहते कुछ मंगो। बाबा बुढ़ा जी कहते गुरु साहब कुछ नहीं बोले। फिर कहते कुछ मंगो। तो महाराज कहते आ, जिस हट्टी की चाबी बाबा जी दे गए उत्थे मंगण की लोड़ कोई नहीं। मल तख्त बैठा गुर हट्टी है। गुरु दी, गुरु नानक की हट्टी ते मां वो कह गए ने भी ये लुकाई ना, आप खैदी खैर दबट्टी है, आप खाई ते दोवां हत्थां नाल जिन्ना वंड सकला वंडदी। मैं इन्नी को हट्टी पा चलिया, इस कमी कदी नहीं आनी। मैनूं हट्टी की चाबी दिती है बाणी, ते बोलो कह गए दोवां हत्थां नाल वंड। वो अंदरों ईगो बोली, असीं ते बचन के बली खां, असी जो कह दईए। बाबा जी कहते हैं, महाराज कहन लगे भी तुसी कोई देना है? कहते हाँ। कहते भी एक काम करो, जे तुसी सच्ची मुच्ची भेज दो तो रब दे घर चों साडे घर लई गरीबी होर मंग दिओ, निमरता निर्माणता मंग दिओ। बाबा जी कहते बाबा बुढ़ा साहब जोगी खामोश हो गए। फिर पूछा भी तुसी दसो हुण मैं मंगिया दिओ। अगों हाथ जोड़ के कहते ने, रब दे घर दे गरीबी दा खजाना तो बाबा नानक पहले ही खाली कर आया है।
ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਗਰੀਬੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਮਰਤਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਹੀ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੇ, ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ। ਉਮਤ ਦਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਘੋ ਕੈ ਸਭ ਉਮਤ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ, ਜਾਂ ਸੁਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਹਿਣਾ ਟੇਕਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਸਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਦਿਆ ਸਾਰ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲ ਕੀ ਕਮਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਚਵਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਘਾਲੀ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਘਾਲ ਹੀ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਘਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਗੀਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਲੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਸੀ? ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਰਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਕੁਝ ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਮਾਈ 'ਚ ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਜੁੜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀਂ ਆਪੇ ਤਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਅਗਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਰੱਤੇ, ਰੱਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਸਹੀ ਇਹ ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਰਥ ਦੇ ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨੰਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਨਾ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ, ਅੜਾੜੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਥੱਲੇ ਹਾਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਤਾ ਨਿਆਂ, ਜੱਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈਂ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈਂ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ, ਸਿਆਣ ਲਿਆ। ਬਹੁਵਚਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਨਾਸਕੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਸਕੀ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਸਾਈ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਈ, ਸਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਤਾ ਸਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈ ਦੀ ਸਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹ ਰੱਤੇ ਗਏ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਉਹ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ।
ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਨਾ ਮੜਨ, ਜਿਨੀ ਸੰਝਾਤਾ ਸਾਈਂ ਝਾੜ ਝਾੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਝੜ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ। ਬਿਰਖੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਵਾਰਥੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮਾਰੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਝੜ ਝੜ ਪਵੰਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਇੰਝ ਝੜਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬੂਰ ਝੜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਝੜ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਤ ਬਾਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਾਰ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਪਰ ਇਹ ਅਰਥ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨਾ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਓ।